हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल वसाणी सर केमिस्ट्री। सौथी पहला तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी दो तथा बाजू में आपेला बेल आइकन ने दबाववानुं भूलशो नहीं। आपणे लास्ट लेक्चर में एवुं भण्या हता के स्फटिक लेटीस जे होय, स्फटिक लेटीस बोलूं एटले स्फटिक रचना समजवानी, स्फटिकमय घन पदार्थनी एनी लाक्षणिकता दर्शावतो नानामां नानो भाग जेने एकम कोष कहेवाय। आवा असंख्य एकम कोषों ने अडी अडीने नियमित त्रिपरिमाण में गोठववामां आवे तो बनती रचना ने स्फटिक रचना पण कहेवाय अथवा स्फटिक लेटीस पण कहेवाय। एवुं आपणे लास्ट टाइम भण्या हता। टूंकमां स्फटिक लेटीस जे छे शामांथी बने? एकम कोषों ने अडी अडीने नियमित त्रिपरिमाण में गोठववाथी बने। तो लास्ट टाइम आपणे एकम कोषोना प्रकारो भण्या हता चार। आदिम एकम कोष, फलक केंद्रित एकम कोष, अंतः केंद्रित एकम कोष अने अंत केंद्रित एकम कोष। आजे आपणे एकम कोषोने अडी अडीने नियमित त्रिपरिमाण में गोठवीए तो बनता स्फटिक लेटीस जे छे एना प्रकारो आपणे भणवाना छीए। पण आ जे प्रकारो जे हूँ भणावुं छुं एनो कोष्टक भणावीश। आ मात्र एमसीक्यू माटे छे पण आईएमपी छे। एमसीक्यू पूछाय छे, गुजकेटमांय पूछाय छे, जेडबलई नीटमांय पूछाय छे, गुजरात बोर्डमांय पूछाय छे। पण तमे समझो पहेलो मुद्दो जे चोपड़ीमां नथी आप्यो, गुजकेटमां ने एमां पूछी शके छे। आपणे कह्युं एकम कोषोने नियमित अडी अडीने नियमित त्रिपरिमाण में गोठववामां आवे तो बनती रचना ने स्फटिक लेटीस अथवा स्फटिक रचना कहेवाय। तो ये एकम कोषों ने नियमित त्रिपरिमाण में गोठवणीनी कुल 14 शक्यताओं छे। ए 14 शक्यताओं ने संयुक्त रीते वैज्ञानिकना नाम परथी ब्रेविस लेटीस कहे छे। शक्यताओं ए 14 शक्यताओं जे छे एने संयुक्त रीते ब्रेविस लेटीस कहे छे। એટલે યાદ રાખજો, એકમ કોષોની ગોઠવણીની કુલ 14 શક્યતાઓ છે જેને બ્રેવિસ લેટીસ કહે છે। આ મુદ્દો જે છે તમે ખાસ પેમ્ફલેટમાં આપેલી જગ્યામાં અથવા ચોપડીમાંથી તમે રીડ કરતા હો તો ચોપડીની અંદર આ મુદ્દો ખાસ લખી રાખજો મિત્રો, ચોપડીમાં આપેલ નથી। તો આપણે અહીંયા એક કોષ્ટક ભણીશું, એમસીક્યુ માટેનો છે। एमां जुदा जुदा 7 प्रकारना लेटीस भणीशुं। स्फटिक लेटीस जे छे एना प्रकारो केटला आवशे? 7। पण ए स्फटिक लेटीस बनाववा माटे जे आपणे एकम कोषोनी गोठवणी करीशुं ने एनी कुल 14 शक्यताओ आपणे भणता जशुं ने ए शक्यताओ गणता जशुं। क्लियर? चालो भणीए। पहेलुं, सौथी पहेलो स्फटिक लेटीस छे जेने समघनीय स्फटिक लेटीस पण कहेवाय छे अथवा सादो घन प्रकारनो स्फटिक लेटीस पण कहेवाय छे। चोपड़ीनी अंदर कोष्टक खुल्लो राखजो, पेज नंबर 11 पण खुल्लो राखजो। आकृतिओ तमारे आनी अंदर दौरवा नथी, कोष्टक मोटे करवानुं छे। पण कोष्टकमां ज्यां जे वस्तु चेक करता रहेजो। मैं लखी होय पण चोपड़ीमां ना आपी होय ने तो ए लखता रहेजो। जेम के समघनीय एनुं बीजुं नाम लखी राखजो, सादो घन प्रकारनो स्फटिक लेटीस। चलो, आ सादो घन प्रकारनो स्फटिक लेटीस जे छे, स्फटिक लेटीस छे एटले शामांथी बने? एकम कोषोनी नियमित त्रिपरिमाणीय गोठवणी करवाथी बने। पण कया प्रकारना एकम कोषोनी गोठवणी करवाथी सादा घन प्रकारनो स्फटिक लेटीस बने? तो सादा घन प्रकारनो स्फटिक लेटीस ए आदिम एकम कोषोने नियमित त्रिपरिमाण में गोठवो तो पण बने। अंत केंद्रित एकम कोष जे होय एने नियमित त्रिपरिमाण में गोठवो तो पण बने। अने फलक केंद्रित एकम कोष होय एने अडी अडीने नियमित त्रिपरिमाण में गोठवीने बनावो तो पण बने। पण शरतो के एनो आदिम एकम कोष होय के अंत केंद्रित एकम कोषमांथी बने होय के फलक केंद्रित एकम कोषमांथी बनावेलो, तेना एकम कोषनी लंबाई, पहोळाई अने ऊंचाई ए बी सी धारनी लंबाई सरखी होय अने तेना
આલ્ફા બીટા ને ગેમા ખૂણા 90 અંશના હોય. આપણે યાદ કરો એકમ કોષ જે છે એના 6 પેરામીટર હતા, 3 ધાર અને 3 ખૂણા. તો સાદા ઘન પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ આ ત્રણમાંથી ગમે તે એકમ કોષ જે છે એમાંથી બની શકે, પણ તમે ત્રણેય એકમ કોષમાંથી જે પણ એકમ કોષમાંથી બનાવો એ એકમ કોષની ધારની લંબાઈ 3 સરખી હોય, આલ્ફા બીટા ગેમા 90 અંશના હોય. જેમ કે સમજો, હવે ચોપડીનું પેજ નંબર 11 ખોલો. આ ચોપડી છે, ધ્યાન રાખજો, આ ચોપડી છે, મેં ચોપડીની ઝેરોક્સ કરેલી છે. પેજ નંબર 11માં જો સૌથી ઉપરની 3 આકૃતિ, આદિમ એકમ કોષ યાદ કરો, એમાં બધા ઘટક કણો માત્ર 8 ખૂણા પર હોય. અંતઃ કેન્દ્રિત એકમ કોષ 8 ખૂણા પર ઘટક કણો અને એક મધ્યમાં અંદર હોય. અને ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ 8 ખૂણા પર ઘટક કણો હોય અને દરેક ફલકની મધ્યમાં એક ઘટક કણો હોય. આ આદિમ, આ અંતઃ કેન્દ્રિત અને આ ફલક કેન્દ્રિત, આ 3 આકૃતિમાં તમે જુઓ તો 3માં ABC સરખા છે. આ 3ની અંદર આલ્ફા બીટા ગેમા 90 અંશના છે. તો હવે તમે ડીપમાં સમજો કે આવો હું આદિમ એકમ કોષ લઉં કે જેમાં ABC સરખા છે, આલ્ફા બીટા ગેમા 90 અંશના છે. તો આવા આદિમ એકમ કોષને નિયમિત હું અડીને ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવું તો સાદા ઘન પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ બને. બીજી શક્યતા, આવો અંતઃ કેન્દ્રિત એકમ કોષ લઉં કે જેમાં ABC સરખા છે, આલ્ફા બીટા ગેમા 90 અંશના છે. તો આવા અંતઃ કેન્દ્રિત એકમ કોષોને પણ હું આમ નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવું તો પણ જે સ્ફટિક લેટીસ બને એને સાદા ઘન પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ કહેવાય. ત્રીજી શક્યતા કે આ ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ છે, આની અંદર ABC સરખા છે, આલ્ફા બીટા ગેમા 90 અંશના છે. આવા ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષોને પણ નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવામાં આવે તો બનતા સ્ફટિક લેટીસને સાદા ઘન પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ કહેવાય. એટલે ટૂંકમાં સમઘનીય સાદા ઘન પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ આવા આદિમ એકમ કોષ, અંતઃ કેન્દ્રિત એકમ કોષ અથવા આવા ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવાથી બને. તો વિચારો કે આપણે અહીંયા સ્ફટિક લેટીસનો પહેલો પ્રકાર પૂરો, પણ એ બનાવવા માટે શક્યતાઓ કેટલી થઈ? 1, 2 અને 3. આદિમમાંથી પણ બને, અંતઃ કેન્દ્રિતમાંથી પણ બને, ફલક કેન્દ્રિતમાંથી પણ બને, પણ શરતો આ 3માંથી ગમે તે એકમ કોષમાંથી બનાવો, ABC સરખાઓ આલ્ફા બીટા ગેમા 90 અંશના હોવા જોઈએ. સમજણ પડી ગઈ? ચલો હવે આવો સ્ફટિક લેટીસ, સાદા ઘન પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ ધરાવતા પદાર્થોના ઉદાહરણ કયા? તો એક તો NaCl, સોડિયમ ક્લોરાઇડ. સાઈડમાં હું વધારાના નામ બોલું ને લખતા રહેજો. NaCl સોડિયમ ક્લોરાઇડ પણ કહેવાય અથવા રોક સોલ્ટ પણ કહેવાય. રોક સોલ્ટ ધ્યાન રાખજો, જો અઘરું પેપર પૂછાયું તો MCQની અંદર આવા નામ પણ હોઈ શકે છે. NaClનું બીજું નામ લખી રાખજો, રોક સોલ્ટ. પછી ઝિંક બ્લેન્ડ, જેનું અણુસૂત્ર લખી રાખજો ZNS. ઝિંક બ્લેન્ડ જેને ZNS પણ કહેવાય, અથવા એનું બીજું નામ લખી રાખજો વુર્ઝાઇટ. અને ત્રીજું ઉદાહરણ છે કોપર. નામ લખતા રહેજો કોષ્ટકમાં. આને રોક સોલ્ટ પણ કહેવાય, આને ZNS ને ઝિંક બ્લેન્ડ પણ કહેવાય અથવા વુર્ઝાઇટ પણ કહેવાય. લખી રાખજો ખાસ. આપણે પહેલો સ્ફટિક લેટીસ પૂરો. આવા 7 ભણવાના છે, પણ હું પહેલા સ્ફટિક લેટીસમાંથી આમાંથી MCQ તમને કઈ રીતે પૂછાય એની માહિતી આપી દઉં, પછી બાકીનામાં તમારે સમજી લેવાનું. જેમ કે એમ પૂછાય કે સમઘનીય સ્ફટિક લેટીસ એ નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના એકમ કોષની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણીથી બને છે? A આદિમ એકમ કોષ, B અંતઃ કેન્દ્રિત એકમ કોષ, C ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ અને D આપેલ તમામ. તો કયો જવાબ આવશે? D આપેલ તમામ. ત્રણેયમાંથી બને. બીજો MCQ, સમઘનીય સ્ફટિક લેટીસ રચાય ત્યારે તેના એકમ કોષોમાં ધારની લંબાઈ અને ખૂણાનું માપ
નીચેનામાંથી શું હોઈ શકે? તો A બરાબર B બરાબર C, આલ્ફા બરાબર બીટા બરાબર ગેમા બરાબર 90°. ત્રીજો પ્રકારનો MCQ, સમઘનીય સ્ફટિક લેટીસ ધરાવતો પદાર્થ પસંદ કરો. તો આમાંથી કોઈ પણ પદાર્થ પસંદ કરવાનો, પણ એમાં ધ્યાન રાખજો આવા નામ પણ આપેલા હોઈ શકે. અથવા ઉલટું પૂછાય, આમ ઉલટું પૂછે, ઝિંક બ્લેન્ડમાં નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ હોય છે? રોક સોલ્ટ નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ ધરાવે છે? કોપર નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ ધરાવે છે? આવા MCQ પણ પૂછી શકે. પણ ઉદાહરણમાં જે હું નામ કહું ને અલગથી એ લખી રાખવાનું, કારણ કે MCQમાં હોઈ શકે. હવે બાકીનામાં હું MCQ સોલ્વ નહીં કરાવું, આ રીતના MCQ પૂછાય. ક્લિયર? તો આપણે એક સ્ફટિક લેટીસ ભણ્યા, પણ શક્યતા એ બનાવવા માટે શક્યતા કેટલી ભણ્યા? 3. આપણે કુલ 14 શક્યતાઓ થવી જોઈએ. ચલો, બીજો સ્ફટિક લેટીસ, ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ. ચતુષ્કોણને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ટેટ્રાગોનલ. એટલે એનું બીજું નામ છે ટેટ્રાગોનલ સ્ફટિક લેટીસ. બીજું નામ ઉમેરતા રહેજો, જે નામ ના આપ્યા હોય કોષ્ટકમાં ઉમેરતા રહેજો. તો ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ આપણે એકમ કોષોની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણીથી બનાવો છે. તો કયા એકમ કોષોની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી કરવાથી બને? તો એ આદિમમાંથી પણ બને અને અંતઃકેન્દ્રિતમાંથી પણ બને. પણ એ આદિમમાંથી બનાવો કે પછી અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષમાંથી બનાવો, એમાં શરત એ કે એમાં ધારની લંબાઈ A અને B એટલે કે લંબાઈ અને પહોળાઈ સરખી હોવી જોઈએ. ઊંચાઈ જે હોય એકમ કોષની ઊંચાઈ સરખી ના હોય, અને એમાં આલ્ફા બીટા ગેમા 90°ના હોવા જોઈએ. કેવી રીતે? તો ચોપડીનું પેજ નંબર 11 ખુલ્લું રાખો. એમાં હવે આ નીચેની બે આકૃતિ જુઓ. એક આદિમ એકમ કોષ દોરેલો છે અને એક અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ દોરેલો છે. એમાં તમે જો લંબાઈ અને પહોળાઈ સરખી હશે, ઊંચાઈ વધારે હશે, એટલે કે લંબાઈ અને પહોળાઈ સરખી છે, ઊંચાઈ સરખી નથી, C વધારે આપેલો હશે આ બંનેમાં. આ બી સેકન્ડ નંબરની બે આકૃતિ. તો હવે જોજો, આમાં AB સરખા છે, C સરખો નથી, આલ્ફા બીટા ગેમા 90°નો. આવા આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો પણ ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ બને, અને આવા અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષને પણ નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો જે સ્ફટિક લેટીસ બને એને પણ ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ જ કહેવામાં આવે છે. સમજણ પડી? ટૂંકમાં ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ જે છે આવા આદિમ એકમ કોષમાંથી પણ બનાવી શકીએ અને આવા અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષમાંથી પણ બનાવી શકીએ. એટલે આપણો સ્ફટિક લેટીસનો બીજો પ્રકાર ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ. પ્રકાર 2 થયા, પણ શક્યતા કેટલી થઈ? આમાં 3, 4 અને 5. હવે આ ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ ધરાવતા પદાર્થોમાં કયા આવશે? તો એક તો સફેદ ટીન, ટીનનું અપરૂપ છે. પછી SnO2, TiO2, CaSO4, આ 4 એના ઉદાહરણ આવશે. એમાંથી ધ્યાન રાખજો, આ TiO2 ને રૂટાઇલ પણ કહેવામાં આવે છે. લખી રાખજો ખાસ કોષ્ટકમાં, રૂટાઇલ પણ કહેવામાં, રૂટાઇલ. ક્લિયર? ચલો હજી MCQ સોલ્વ કરાવી દઉં. ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ નીચેનામાંથી કયા એકમ કોષની શક્ય ગોઠવણીથી બને છે? તો આદિમ અને અંતઃકેન્દ્રિત બે આવશે. પછી ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસના એકમ કોષમાં ધારની લંબાઈ અને ખૂણાના માપ પસંદ કરો તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ B ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ C, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગેમા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90°. અને ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક લેટીસ ધરાવતો પદાર્થ પસંદ કરો તો આમાંથી પસંદ કરવાના. આવો વિકલ્પ પણ પૂછાય. રૂટાઇલ, રૂટાઇલમાં રહેલા સ્ફટિક લેટીસનો યોગ્ય પ્રકાર પસંદ કરો તો ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક. ચતુષ્કોણીય સ્ફટિક ગુજરાતીમાં ના લખ્યું હોય તો ટેટ્રાગોનલ સ્ફટિક લેટીસ. ક્લિયર? તો આપણે સ્ફટિક લેટીસ 2 પ્રકારના ભણ્યા, પણ શક્યતા 1, 2, 3, 4 અને 5 ભણ્યા. કુલ 14 થવી જોઈએ. ચલો ત્રીજો આવે છે ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિક લેટીસ.
એકમ કોષની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણીથી બનાવો છો, પણ કયા એકમ કોષ? તો એ આદિમમાંથી પણ બને, અંતઃકેન્દ્રિતમાંથી પણ બને, ફલક કેન્દ્રિતમાંથી પણ બને અને અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ, ચારે ચાર પ્રકારના એકમ કોષની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી કરવાથી એ બની શકે. ચારમાંથી ગમે તે એક એકમ કોષ લો, નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી કરો, ઓર્થોરોમ્બિક બની શકે. પણ શરત એ આ ચારમાંથી ભલે ગમે તે એકમ કોષની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી કરવાથી બન્યો હોય, પણ એના એકમ કોષમાં લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ ABC સરખી હોવી જોઈએ નહીં, પણ એમાં આલ્ફા, બીટા, ગેમા 90 અંશના હોવા જોઈએ. જેમ કે ચોપડીનું પેજ નંબર 11, એમાં 1, 2, 3 અને 4 આપ્યા છે. આદિમ એકમ કોષ, અંતકેન્દ્રિત એકમ કોષ, અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ અને ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ. પહેલાં તો આ ચારે ચાર આકૃતિમાં તમે જોઈ લો, ABC સરખા નથી, લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ સરખી નથી, પણ એમાં આલ્ફા, બીટા, ગેમા 90 અંશના છે ચારે ચારમાં. તો આનો અર્થ શું થયો જોજો બરાબર. આવા આદિમ એકમ કોષને દેખાય છે ને બધાને, આવા આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો જે સ્ફટિક લેટીસ બને એને ઓર્થોરોમ્બિક કહેવાય. આવા અંતકેન્દ્રિત એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવામાં આવે તો જે સ્ફટિક લેટીસ બને એને પણ ઓર્થોરોમ્બિક કહેવાય. આવા અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવામાં આવે તો બનતા સ્ફટિક લેટીસને ઓર્થોરોમ્બિક કહેવાય. આવા ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવામાં આવે અડી અડીને તો પણ જે સ્ફટિક લેટીસ બને એને ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિક લેટીસ કહેવાય. એટલે ટૂંકમાં ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિક લેટીસ આ ચારમાંથી કોઈ પણ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવણી કરવાથી બની શકે, પણ આ ચારે ચારમાંથી જેમાંથી બનાવો એમાં ABC સરખા ના હોવા જોઈએ, આલ્ફા, બીટા, ગેમા 90 અંશના હોવા જોઈએ. આ ચાર. ચલો હવે આ ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિક લેટીસ ધરાવતા પદાર્થ કયા? તો એક તો રોમ્બિક સલ્ફર. સલ્ફરના અપરૂપો બે આવતા હતા, રોમ્બિક સલ્ફર, મોનોક્લિનિક સલ્ફર. એમાંથી રોમ્બિક સલ્ફર જે છે આ પ્રકારનો છે. પછી આવે છે KNO3 અને પછી આવે છે BaSO4. આ ત્રણ પદાર્થ આવશે. તો સ્ફટિક લેટીસ કેટલા થયા? 3. પણ એ શક્યતાઓ કેટલી થઈ? આ બનાવવા માટે 3 શક્યતા, આ બનાવવા માટે 2 એટલે 5, આ બનાવવા માટે 4 શક્યતા એટલે 5 ને 4 9 શક્યતાઓ થઈ, કુલ 14 થવી જોઈએ. હવે MCQ તો ખ્યાલ આવી જશે ને. જેમ કે એમ પૂછાય, ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિક લેટીસ નીચેનામાંથી કયા એકમ કોષની ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી કરવાથી બને? તો આ ચારમાંથી ગમે તે પસંદ કરો. ઓર્થોરોમ્બિક સ્ફટિક લેટીસના એકમ કોષમાં ધાર અને ખૂણાના માપ જણાવો તો આ પસંદ કરવાનું, અને પદાર્થ પસંદ કરો તો આ. ક્લિયર? ચલો ત્યાર પછી આવે છે ષટકોણીય સ્ફટિક લેટીસ. ષટકોણને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? હેક્ઝાગોનલ. તો એનું બીજું નામ લખી રાખજો ચોપડીમાં, હેક્ઝાગોનલ સ્ફટિક લેટીસ. ચલો આ સ્ફટિક લેટીસ માત્ર ને માત્ર આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવાથી બને, પણ શરત એનો આદિમ એકમ કોષ જે છે એમાં A અને B એટલે કે લંબાઈ, પહોળાઈ સરખી હોય પણ ઊંચાઈ સરખી ના હોય. બીજું, એના આદિમ એકમ કોષમાં આલ્ફા, બીટા 90 અંશના હોય પણ ગેમા 120 અંશનો હોય. તો એનો આદિમ એકમ કોષ કેવો હોય? તો જો ચોપડીની અંદર હું કહું એ ખાસ જોજો. ચોપડીની અંદર હું કહું ને ત્યાં જોજો, હેક્ઝાગોનલ. ઓકે, ચલો અહીંયા જ જુઓ ને, આ ચોથા નંબરની આકૃતિ. આ આદિમ એકમ કોષ છે. આ આદિમ એકમ કોષની અંદર તમે જો AB સરખા છે, C ઊંચાઈ સરખી નથી, આલ્ફા, બીટા 90 અંશના છે, ગેમા 120 અંશનો. ચલો અહીંયા જુઓ, તમને ત્યાં ના ખબર પડે તો અહીંયા આની અંદર આપેલ નથી, આપેલ છે પણ ચોપડીમાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. જુઓ પેજ નંબર 10 ઉપર સેકન્ડ નંબરની આકૃતિ, એમાં
8 ખૂણા ઉપર ઘટક કણ હોય એટલે આદિમ એકમ કોષ બની ગયો. અને એ આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો જે સ્ફટિક લેટીસ બને એને હેક્ઝાગોનલ અથવા ષટકોણીય સ્ફટિક લેટીસ કહેવાય. પણ ચોપડીમાં ભૂલ છે, એમાં એ અને બી આ તો બરોબર છે, પણ એની અંદર ગેમા જે છે 90 લખેલો છે, 120 આવશે. સમજણ પડી ગઈ? ટૂંકમાં અહીંયા આપેલો છે એટલે અહીંયાથી કરશો તો પણ ચાલશે. તો આ થયો ષટકોણીય સ્ફટિક લેટીસ. એટલે આપણે સ્ફટિક લેટીસના પ્રકારો કેટલા થયા? 4. પણ શક્યતા કેટલી થઈ? 3 ને 2 5 ને 4 9 અને આ 1 10, કુલ 14 થવી જોઈએ. આ ષટકોણીય પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ કોણ ધરાવે? ગ્રેફાઇટ, ઝેડેનો અને CDS. સોરી, ચાલો મારી એક ભૂલ છે. આ પેજ નંબર 10 ઉપર આ નહીં, સોરી, આ જુઓ ષટકોણીય. સોરી, મારી ભૂલ છે, આ નહીં, આ. આની અંદર આમ જનરલી આદિમ એકમ કોષમાં કેટલા 8 ખૂણા ઉપર એક એક ઘટક કણ હોવો જોઈએ. પણ આ એક જ ષટકોણીય સ્ફટિક લેટીસનો આદિમ એકમ કોષ એવો હોય કે જેમાં 12 ખૂણા આવે, ઉપરના 6 અને નીચેના 6. હવે તમે કલ્પના કરજો આકૃતિમાં, ફરીવાર ચલાવજો, આમાં મારી ભૂલ છે. આ આદિમ એકમ કોષ છે એટલે ધારી લો કે આના ઉપરના 6 ખૂણા અને નીચેના 6 ખૂણામાં એક એક ઘટક કણ છે એટલે આદિમ એકમ કોષ થયો. હવે આવા આદિમ એકમ કોષને જોજો બરાબર, પેજ નંબર 10 ઉપર આપ્યો. આવા આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવામાં આવે તો ષટકોણીય સ્ફટિક લેટીસ બને. સોરી, અહીંયા આકૃતિ નથી આપી, એની આકૃતિ અહીંયા છે. એટલે આદિમ એકમ કોષ આ એકમાં જ વિચિત્ર આવે છે, 12 ખૂણાવાળો. બાકી બધી જગ્યાએ એકમ કોષમાં 8 ખૂણા જ આવે, આમાં એકમાં જ 12 ખૂણા આવે, ઉપર 6 નીચે 6. એટલે આવા આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો જે સ્ફટિક લેટીસ બને એને ષટકોણીય સ્ફટિક લેટીસ કહેવાય. એની અંદર તમે જુઓ એના આદિમ એકમ કોષમાં એ અને બી સરખા છે, સી ઊંચાઈ સરખી નથી. બીજું એની અંદર તમે જુઓ અંદર લખેલું છે આલ્ફા ને બીટા 90 અંશના છે અને ગેમા 120 અંશનો છે. જોતા રહેજો ચોપડીની અંદર, આકૃતિઓ દોરવા નથી એટલે હું દોરીશ નહીં. ક્લિયર? તો કુલ 10 શક્યતા થઈ અને સ્ફટિક લેટીસ 4 પ્રકારના થયા. ચલો એ રીતે પાંચમો, રોમ્બોહેડ્રલ સ્ફટિક લેટીસ. રોમ્બોહેડ્રલ એને ત્રિકોણીય સ્ફટિક લેટીસ પણ કહેવાય. ત્રિકોણને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? ટ્રાયગોનલ. તેનું ત્રીજું નામ છે ટ્રાયગોનલ સ્ફટિક લેટીસ. 3 નામ લખી રાખજો ખાસ. આ સ્ફટિક લેટીસ જે છે એ પણ માત્ર ને માત્ર આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવાથી બને. પણ એના આદિમ એકમ કોષની અંદર શરત કે એની ધાર ABC સરખી હોવી જોઈએ, આલ્ફા બીટા ગેમા સરખા હોવા જોઈએ, પણ 90 અંશના ના હોવા જોઈએ, 90 અંશના ના હોવા જોઈએ, 120 કરતાં નાના હોવા જોઈએ. આ ઉમેરજો, ચોપડીમાં નથી. 120 કરતાં નાના હોવા જોઈએ, 90 અંશના તો ના જ હોવા જોઈએ. જેમ કે જો આનો આદિમ એકમ કોષ બતાવું, હું કહું ને એ જોજો. પેજ નંબર 10 ઉપર આ આકૃતિ. પહેલાં તો આદિમ એકમ કોષ છે એટલે એવી કલ્પના કરો કે એના 8 ખૂણા ઉપર ઘટક કણ છે. એ આદિમ એકમ કોષમાં તમે જુઓ ABC 3 સરખા છે, લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ. પણ એનો આલ્ફા બીટા અને ગેમા તમે જુઓ 120 કરતાં નાનો હશે પણ 90 અંશ નહીં હોય. તો આવા આકારના આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં આમ ગોઠવવામાં આવે તો જે સ્ફટિક લેટીસ બને તેને રોમ્બોહેડ્રલ સ્ફટિક લેટીસ કહેવાય. ક્લિયર? આવો આદિમ એકમ કોષ અહીંયા પેજ નંબર 10 ઉપર આપેલો છે. આ બધી આકૃતિઓ કરવાની નથી, માત્ર ચોપડીમાંથી સમજવાની છે. આવા આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો રોમ્બોહેડ્રલ સ્ફટિક લેટીસ બને. અને આવા રોમ્બોહેડ્રલ પ્રકારનો સ્ફટિક લેટીસ ધરાવતા પદાર્થો કયા? તો કેલ્સાઇટ, જેનું અણુસૂત્ર છે CaCO3, અને સિનાબાર, જેનું અણુસૂત્ર છે HGS. તો ટૂંકમાં સ્ફટિક લેટીસ કેટલા થયા? 5. પણ એની શક્યતા 3 ને 2 5 ને 4 9 ને 1 10 ને 1 11 થઈ, 14 થવી જોઈએ. ચલો ત્યાર પછીનો સ્ફટિક લેટીસ આવે છે મોનોક્લિનિક.
હવે મોનોક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ એ આદિમ એકમ કોષ અથવા અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ ને અડીને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવાથી બને. પણ શરત આદિમમાંથી તમે બનાવો કે પછી અંતઃકેન્દ્રિતમાંથી બનાવો, એકમ કોષની અંદર લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ સરખી ના હોવી જોઈએ, એબીસી સરખા ના હોવા જોઈએ. બીજી શરત એનો આલ્ફા ને ગેમા 90 અંશનો હોવો જોઈએ પણ બીટા 90 અંશનો ના હોવો જોઈએ. તો કેવા હોય મોનોક્લિનિકમાં? તો સમજો, ચોપડીનું પેજ નંબર 10 ખોલો. બે શક્યતા ચલાવું છું. પહેલાં તો અહીંયા મોનોક્લિનિક લખ્યું છે, સમજો. ધારી લો કે આ આકૃતિમાં 8 ખૂણા ઉપર ઘટક કણ છે. એટલે કયો એકમ કોષ થયો? આદિમ. હવે આવા આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો બનશે મોનોક્લિનિક. ચલો, આ આકાર છે, એની અંદર 8 ખૂણા ઉપર ઘટક કણ ગોઠવી દો ને એક અંદર મધ્યમાં ગોઠવો એટલે અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ થયો. અને આવા આકારના અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો જે સ્ફટિક લેટિસ બને તેને મોનોક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ કહેવાય. ટૂંકમાં અહીંયા જે આકૃતિ આપી છે, આવા આકારનો આદિમ એકમ કોષ અને આવા આકારનો અંતઃકેન્દ્રિત એકમ કોષ બેમાંથી ગમે તેને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવો તો બનતી સ્ફટિક લેટિસને મોનોક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ કહેવાય. જો તમે એની અંદર એબીસી સરખા નથી, લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ સરખી નથી, બીજું એમાં આલ્ફા ને ગેમા 90 અંશના આપેલા છે, જોજો અંદર ઝીણા અક્ષરે છે, પણ એની અંદર બીટા 90 અંશનો નહીં હોય. ક્લિયર? આવા આકારનો આદિમ એકમ કોષ હોવો જોઈએ અથવા આવા આકારનો અંતકેન્દ્રિત એકમ કોષ હોવો જોઈએ. અંતકેન્દ્રિત ના હોવો જોઈએ, સોરી. એટલે 8 ખૂણા ઉપર હોવા જોઈએ અને સામસામેના ફલક ઉપર એક ઘટક કણ હોવો જોઈએ. અંતકેન્દ્રિત હોવો જોઈએ, અંતઃકેન્દ્રિત નહીં, અંતકેન્દ્રિત. તો આવો મોનોક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ ધરાવતા પદાર્થો કયા? તો એક તો મોનોક્લિનિક સલ્ફર. આપણે સલ્ફરના 2 અપરૂપો ભણ્યા, રોમ્બિક સલ્ફર અને મોનોક્લિનિક સલ્ફર. કેમ એના નામ આવા પાડ્યા હતા? ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે આની અંદર ઓર્થોરોમ્બિક પ્રકારનો સ્ફટિક લેટિસ હોય એટલે એનું નામ છે રોમ્બિક સલ્ફર, અને આની અંદર મોનોક્લિનિક નામનો સ્ફટિક લેટિસ હોય એટલે એનું નામ છે મોનોક્લિનિક સલ્ફર. અને મોનોક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ ધરાવતો બીજો પદાર્થ આવશે Na2SO4 × 10H2O. તો આપણે સ્ફટિક લેટિસ કેટલા થયા? 6. પણ એ એકમ કોષોમાંથી બને એની શક્યતાઓ કેટલી થાય? 3 ને 2, 5 ને 4, 9 ને 1, 10 ને 1, 11, 12 અને 13 થઈ ગઈ, 14 થવી જોઈએ. છેલ્લો સ્ફટિક લેટિસ આવે છે ટ્રાયક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ. હવે ટ્રાયક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ જે હોય એ આદિમ એકમ કોષને નિયમિત અડીને ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવામાં આવે તો બને. પણ શરત એના આદિમ એકમ કોષમાં લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ સરખી ના હોવી જોઈએ, એટલે કે ABC સરખા હોવા જોઈએ નહીં. બીજું, એમાં આલ્ફા બીટા ગેમા સરખાઈ ના હોવા જોઈએ અને 90 અંશના ના હોવા જોઈએ. જેમ કે આ ટ્રાયક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ છે તો એનો આદિમ એકમ કોષ કેવો હોય? તો ચોપડીનું પેજ નંબર 10 આ આકૃતિ જુઓ અને આમાં તમે કલ્પના કરો કે 8 ખૂણા ઉપર એક ઘટક કણ છે એટલે આદિમ એકમ કોષ બની ગયો. આ આદિમ એકમ કોષમાં તમે જુઓ એબીસી સરખા નથી, એની અંદર તમે જો આલ્ફા બીટા ગેમા સરખાઈ નથી, 90 અંશના નથી. તો આવા આકારના, જોજો પેજ નંબર 10 ઉપર છે, આવા આકારના આદિમ એકમ કોષને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવામાં આવે તો જે સ્ફટિક લેટિસ બને તેને ટ્રાયક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ કહેવાય. અને આવા ટ્રાયક્લિનિક સ્ફટિક લેટિસ ધરાવતા પદાર્થોમાં આવશે K2Cr2O7. નામ લખી રાખજો, પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ નામ લખતા રહેજો. પછી CuSO4 × 5H2O, કોપર સલ્ફેટ કહેવાય પણ ઘણી વખત વિકલ્પમાં નામ બદલી નાખે છે. CuSO4 × 5H2O એનું નામ લખી રાખજો, બીજું નામ મોરથુથુ.
એને મોરથૂથું પણ કહેવામાં આવે છે. ત્રીજો પદાર્થ છે H3BO3. આનું નામ લખી રાખજો, બોરિક એસિડ. બોરિક એસિડ. તો અહીંયા આપણે 7 પ્રકારના સ્ફટિક લેટીસ થયા, પણ એની ગોઠવણીની શક્યતાઓ કેટલી થઈ? 14 થઈ ગઈ. 3 ને 2 5 ને 4 9 ને 1 10 11 12 13 અને 14. આ 14 શક્યતાઓ શોધનાર વૈજ્ઞાનિકના નામ ઉપરથી આ 14 શક્યતાઓને સંયુક્ત રીતે બ્રેવિસ લેટીસ કહે છે. આ મુદ્દો પણ ખાસ લખી રાખજો. પેમ્ફલેટમાં મેં જગ્યા આપેલી છે. ચોપડીમાંથી રીડ કરતા હોય તો ચોપડીમાં લખી રાખજો સાઈડમાં. અને મેં ઉદાહરણમાં જે પણ વધારાના નામ કયા એ નામ પણ લખી રાખવાના. સ્ફટિક લેટીસનો જે વધારાનો કાઉન્સમાં જે બીજું નામ લખ્યું હોય તો એ પણ લખી રાખવું. તો આપણે ગયા લેક્ચરમાં એકમ કોષના પ્રકારો ભણ્યા હતા. આજના લેક્ચરમાં આવા એકમ કોષોને નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં ગોઠવવાથી બનતા સ્ફટિક લેટીસના પ્રકારો આપણે ભણ્યા. અને આવા અસંખ્ય સ્ફટિક લેટીસો ભેગા થાય એટલે બને સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ, એવું આપણે ભણેલા છે. ક્લિયર છે મિત્રો? તો આજનો આ જે કોષ્ટક ચલાવ્યો છે મોસ્ટ આઈએમપી છે, MCQ માટે જ. આ થિયરીમાં નહીં પૂછાય, MCQ જ પૂછાશે. ગુજરાત બોર્ડમાં પણ પૂછાયેલા છે, ગુજકેટ JEE નીટમાં પણ પૂછાયેલા છે. તો મિત્રો, તમને મારો આ વિડીયો લેક્ચર કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.